وہ وقت جب سیفرود کے لوگوں نے وہ فیصلہ کیا جسے زبان کہنے سے کانپتی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کرنے کا عزم کیا، اس لیے نہیں کہ محبت کم تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ تاتاری ہوس، درندگی اور بے حرمتی کا نشان بننے سے بچ جائیں۔ یہ موت کا انتخاب نہیں تھا، یہ عزت کی حفاظت کا اعلان تھا۔ وہ رات زندگی کی آخری رات بننے جا رہی تھی۔ قلعے کے باہر تاتاری بھیڑیوں کی طرح گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہوس اور تلواروں پر خون کی پیاس لکھی تھی، اور قلعے کے اندر غیرت نے آخری جنگ کے لیے اپنی کمر کس لی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جینے کی خواہش عزت پر قربان کی جا رہی تھی، اور ہر سانس شہادت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خاموشی گہری تھی، مگر دلوں میں طوفان برپا تھا، کیونکہ یہ رات فیصلے کی رات تھی، اور صبح یا تاریخ لکھی جانی تھی یا قبریں۔ غور کے بے آب و گیا صحرا میں ایک قلعہ کھڑا تھا، سیفرود۔ پانی نایاب، راستے سنسان، اور آسمان پر ہمیشہ موت کی دھم سی چھائی رہتی تھی۔ جب تاتاری لشکر یہاں آن پہنچا تو اس نے تلوار سے پہلے بھوک کو ہتھیار بنایا۔ قلعے کے گرد و نواح سے ہر دانہ، ہر مویشی، ہر ذخیرہ لوٹ لیا گیا، تاکہ اندر موجود لوگوں تک زندگی کی کوئی سانس نہ پہنچ سکے۔ مگر سیفرود کے دروازے بند تھے، اور اس کے محافظ فولاد کی طرح تیار۔ جنگ چھڑ گئی۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، اور تاتاری ہر یلغار کے بعد خالی ہاتھ لوٹتے رہے۔ لیکن قلعے کے اندر ایک اور جنگ جاری تھی، بھوک اور پیاس کی۔ سب سے پہلے مویشی ٹوٹے۔ پانی اور چارے کی کمی نے ایک ایک کر کے 24,000 جانوروں کو گرا دیا۔ تب حاکم قلعہ ملک قطب الدین نے وہ فیصلہ کیا جو صرف زندہ ضمیر حکمران ہی کر سکتے ہیں۔ باقی مویشی فوراً ذبح کیے جائیں، ان کا گوشت سکھا کر محفوظ کیا جائے، اور مردار جانور قلعے سے باہر پھینک دیے جائیں۔ یوں محصورین کے پاس کچھ عرصے کی خوراک تو آ گئی، مگر پانی؟ مہینوں کی مزاحمت کے بعد خبر آئی کہ اب جو پانی بچا ہے وہ صرف 40 دن کا ہے۔ ملک قطب الدین نے ایک ایک قطرہ تول کر بانٹنے کا حکم دیا۔ ہر فرد کو دن رات میں 34 تولہ پانی اور اتنا ہی غلہ ملنے لگا۔ خود حاکم کے حصے میں 28 تولہ آیا، اس لیے کہ اس کا گھوڑا بھی تھا، وہی گھوڑا جس پر سوار ہو کر وہ قلعے کی فصیلوں پر گشت کرتا۔ وہ وضو میں استعمال ہونے والا پانی بھی ضائع نہ کرتا، وہ بھی گھوڑے کے حصے میں ڈال دیا جاتا۔ یوں بچت، صبر اور ضبط کے ساتھ مزید 50 دن گزار لیے گئے۔ پھر ایک دن آبی ذخیرے کے نگہبان کانپتے ہوئے آئے۔ اب صرف ایک دن کا پانی باقی ہے۔ نماز کے بعد ملک قطب الدین نے قلعے کے تمام مردوں کو میدان میں جمع کیا۔ کوئی حکم نہیں دیا، صرف مشورہ مانگا، لڑنا یا ہتھیار ڈالنا۔ قاضی منہاج السراج کی روایت کے مطابق جو فیصلہ وہاں ہوا وہ تاریخ کے سینے پر آج تک بوجھ ہے۔ یہ طے پایا کہ اگلی صبح ہر مرد اپنی عورتوں اور بچوں کو خود قتل کرے گا، تاکہ وہ تاتاری درندگی، بے حرمتی اور ظلم کا نشانہ نہ بنے۔ اس کے بعد سب مرد تلواریں تھام کر قلعے کے مختلف گوشوں میں چھپ جائیں گے۔ دروازہ جان بوجھ کر کھولا جائے گا، اور جب تاتاری اندر پھیل جائیں گے تو ہر سمت سے ایک ساتھ آخری سانس تک حملہ کیا جائے گا۔ وہ دن عہد و پیمان کا دن تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے، خاموش آنسو بہائے، اور شہادت کے لیے کمر کس لی۔ وہ رات سیفرود کے لیے فیصلے کی رات تھی۔ قلعے کے اندر لوگ سانسیں گن رہے تھے، زندگی کی نہیں، شہادت کی۔ ہر چہرہ خاموش، ہر دل تیار کہ اچانک آسمان نے کروٹ بدلی۔ بادل چھا گئے، گرج نے فضا چیر دی، اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ بارش برسنے لگی، پھر برف نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ جو لوگ ابھی موت کے دہانے پر کھڑے تھے وہ یکا یک زندگی کی باہوں میں آ گئے۔ قلعے کے نیم مردہ محصورین کی آنکھوں میں خوشی لوٹ آئی، لبوں پر حمد و ثنا جاری ہو گئی۔ ہر ہاتھ متحرک ہو گیا، ہر برتن، ہر مشکزہ، ہر ذخیرہ پانی سمیٹنے لگا۔ جب بارش اور برف باری تھمی تو قلعے کے پاس 2 ماہ کا آبی ذخیرہ موجود تھا۔ تاتاری یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اب یہ محاصرہ بے معنی ہو چکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پسپائی اختیار کی اور اس مہم کو موسم گرما کے لیے مؤخر کر دیا۔ جاڑا ختم ہوا اور تاتاری وعدے کے مطابق لوٹے، لیکن اس بار منظر بدلا ہوا تھا۔
सैफरूद अब खाली हाथ नहीं था। किले वालों ने अनाज, पानी और चारे के इतने ज़खायर जमा कर लिए थे कि तवील जंग के लिए तैयार खड़े थे। 2 माह तक तातारी फसीलों से सर टकराते रहे। हर हमला नाकाम, हर तदबीर बेअसर। आखिरकार उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो उनकी पहचान था, फरेब। यकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया, वापसी का इंदिया दिया। किले वाले हैरान भी हुए, खुश भी कि शायद बला टल गई। अपनी नेक नियति जताने के लिए तातारियों ने शाहराह से गुजरने वाले ताजिरों को इजाजत दी कि वो किले में दाखिल होकर तिजारत करें। यह खबर अहले किला के लिए उम्मीद की किरण बन गई। दरवाजे खोल दिए गए, सौदागर आने जाने लगे, मगर तातारी शिकार की ताक में थे। तीसरे दिन एक लम्हे की गफलत में ताजरों के पीछे पीछे तातारी सिपाही भी किले में घुस आए। जो सामने आया तलवार का निशाना बना। खुशकिस्मती से मुहाफिज बरवक्त चौंक गए। दरवाजों तक पहुंचने से पहले ही दुश्मन को धकेलकर बाहर निकाल दिया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। मगर इस अचानक हमले में बहुत से मुसलमान शहीद हुए और 280 अफराद दुश्मन के हाथों कैद हो गए। इस बदहदी के बाद तातारियों ने पैगाम भेजा, हमारे पास आओ, फिदिया दो और कैदी वापस ले जाओ। मगर सैफरूद के शेरों ने इस पेशकश में छुपा जहर सूंघ लिया। उन्होंने इनकार किया और तलवारें सौंत लीं। दुश्मन ने सारी कुव्वत समेटकर आखिरी यलगार की, मगर जवाब भी वैसा ही मिला। फसीलों से पत्थरों की बारिश हुई। संग अंदाजों ने दर्जनों तातारियों को कुचल डाला। निशानाबाजों ने सफ़ें उलट दी। छापामार रजाकार खुफिया रास्तों से निकलकर दुश्मन पर टूट पड़े। लाशें गिरती रहीं और तातारी पीछे हटते गए। आखिरकार इस नाकाबिले तस्खीर हिसार के सामने उनके हौसले टूट गए। लाचार होकर उन्होंने अपना साजो सामान समेटा और वापसी की राह ली। सैफरूद अब सिर्फ एक किला नहीं रहा था, वो इस्तिकामत की अलामत बन चुका था। फेरूज़े को गौर की सरजमीन पर खड़ा एक और फौलादी दरवाजा। ये वो किला था जिसके सामने ताकत भी खामोश हो जाती थी। 20,000 तातारी सिपाही इसके गिर्द जमा हुए। 21 दिन तक फसीलों को घूरते रहे, हर समत से दबाव डाला, मगर फेरूज़े को झुका नहीं। फिर वही हुआ जो तारीख बार बार दोहराती है, जब जमीन के सहारे खत्म हो जाएं तो आसमान फैसला सुनाता है। जाड़ा उतरा, बर्फ ने रास्ते बंद कर दिए और खुदा की नुसरत सर्द हवा बनकर उतरी। तातारियों के खेमे लरस गए, हौसले टूट गए और वो इस मुहासरे को अधूरा छोड़कर वापसी पर मजबूर हो गए। फेरूज़े कोह एक बार फिर नाकाबिले तस्खीर साबित हुआ। और फिर आता है किला तुलक। यहां तातारी महज तलवार लेकर नहीं आए थे, वो जुल्म को हथियार बनाकर लाए थे। 10,000 बेबस कैदी, मर्द भी औरतें भी, उन्हें सिपाहियों की निगरानी में आगे धकेला गया। खंदकें खुदवाई गईं, मोर्चे बनवाए गए और इंसानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। पूरी तैयारी के साथ मुहासरा शुरू हुआ और ये मुहासरा 8 माह तक जारी रहा। मगर तुलक के मुहाफिज न थके, न झुके, न बिके। उन्होंने हर यलगार का जवाब दिया, हर चाल को नाकाम बनाया और दुश्मन को एक कदम भी आगे न बढ़ने दिया। आखिरकार वही अंजाम दोहराया गया जो गौर के किलों का मुकद्दर बन चुका था। तातारी दरिंदे यहां से भी नामुराद, खाली हाथ और शिकस्त खुर्दा वापस लौट गए। तुलक ने साबित कर दिया कि जब ईमान फसील बन जाए तो 8 माह नहीं, सदियां भी कम पड़ जाती हैं। इधर मुख्तलिफ महाजों पर मार्के दहक रहे थे और उधर सुल्तान जलालुद्दीन जुनूबी खुरासान की समत बर्क रफ्तार सफ़र में थे। उन्हें ये इत्तला भी मिल चुकी थी कि चंगेज़ खान तालकान में भारी लश्कर और साजो सामान जमा कर रहा है। सुल्तान ने पेशकदमी करते हुए सबसे पहले जुनूबी खुरासान के खित्ते सीस्तान, सिजिस्तान का रुख किया, वो इलाका जो आज नीमरोज़ और फराह के नाम से पहचाना जाता है। सुल्तान बुस्त के मकाम पर क़याम पजीर थे कि एक अहम खबर पहुंची। उनके मामूजाद भाई अमीनुल मुल्क, जो हिरात के साबिक हाकिम थे और तातारी यलगार से बच निकले थे, करीब ही 10,000 सिपाहियों के साथ मौजूद हैं। सुल्तान ने फ़ौरन पैगाम भिजवाया। अमीनुल मुल्क हाजिर हुआ तो सुल्तान ने उसे गले लगाकर खुशामदीद कहा और तातारियों के खिलाफ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में शाना बशाना खड़े होने की दावत दी। अमीनुल मुल्क ने बिला तरद्दुद ये पेशकश कबूल की और अपनी जान, अपना लश्कर, अपनी तलवार सब सुल्तान के सुपुर्द कर दी। यूं सुल्तान जलालुद्दीन, अमीनुल मुल्क और दीगर रुफ़क़ा सर जोड़कर बैठे और दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर गौर शुरू हो गया।
खुरासान के पख्तून कबाइल में जहाँ जहाँ सुल्तान का गुजर होता वहाँ वफा, गैरत और मोहब्बत उनका इस्तकबाल करती। सुल्तान के परचम तले मुजाहिदीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही थी। अब ये लश्कर महज एक जमात नहीं रहा था, ये मिल्लत इस्लामिया के मुस्तकबिल की उम्मीद बन चुका था। अमीनुल मुल्क के सिपाहियों के शामिल होने से सुल्तान की क़ुव्वत इस मकाम तक पहुँच गई कि वो किसी भी महाज पर अज़ खुद तातारियों को ललकार सकते थे। सुल्तान हर मुजाहिद को इस्लाम के कलका में मार समझते थे। उनकी तलवारों की चमक मायूसी के अंधेरों में उम्मीद के चिराग मालूम होती थी। लेकिन सुल्तान जज्बात के नहीं, हिकमत के सिपाह सालार थे। उन्होंने तय किया कि इब्तिदा ऐसे महाज से हो जहां दुश्मन को ज़्यादा नुकसान और इस्लामी फ़ौज को कम से कम ज़ख्म पहुँचे। इससे एक तरफ तातारी दबाव में आएंगे और दूसरी तरफ खौफज़दा अवाम को हौसला मिलेगा कि आने वाली बड़ी जंगों में खड़े हो सकें। ये सब वाक़यात महज किलों की कहानी नहीं थे, ये उम्मत के ज़मीर की आजमाइश थी। सैफरूद ने सिखाया कि जब रास्ते बंद हो जाएं तो गैरत रास्ता बन जाती है। फिरोज़ कोह ने बताया कि जब इंसान थक जाए तो आसमान बोल उठता है। तोलक ने साबित किया कि जुल्म जितना भी मुनज़्ज़म हो, ईमान के सामने बिखर जाता है। और सुल्तान जलालुद्दीन वो सिर्फ एक सिपा सालार नहीं थे, वो टूटती हुई दुनिया में उम्मीद की आखिरी लकीर थे। ये वो दौर था जब तातारी तलवार से ज़्यादा खौफ से लड़ रहे थे और मुसलमान तलवार से पहले अपने दिल जीत रहे थे। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब मैदान बदलने वाला है। अब मुकाबला सिर्फ किलों का नहीं, सुल्तान और चंगेज़ की हिकमत का है। अब वो मार के आने वाले हैं जहां फैसला सिर्फ फतह या शिकस्त का नहीं बल्कि तारीख़ के रुख का होगा। अगले हिस्से में सुल्तान जलालुद्दीन तातारी सैलाब के सामने किस तरह डटकर खड़े होते हैं और कौन सा मार्का चंगेज़ खान को पहली बार सोचने पर मजबूर कर देता है। ये दास्तान जारी है, क्योंकि जब तक जुल्म बाकी है मुज़ाहमत भी जिंदा रहती है। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। पासबान हरम।